السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں سرکار کو الٹی پڑی ہیں۔ جس ضلع کے اندر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جاتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ آج کوہاٹ میں ایک طرف بلاول زرداری کا جلسہ ہے، جبکہ دوسری جانب شیر افضل مروت کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ پابندیاں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ انتہائی دیکھنے والی صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ جبکہ انصار عباسی نے عمران خان پر ایک الزام لگایا اور ایک خبر دی، اس پر پرویز خٹک نے کس طرح انصار عباسی کی جئی تئی پھیر دی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ ندیم افضل چند جو پہلے پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے اور پھر تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں گئے، وہ کن کے کہنے پہ گئے، یہ ایک ان پر الزام لگا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، ندیم افضل چند ان کا تعلق ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہے، لیکن چونکہ وہ سرحدی گاؤں ہے سرگودا اور منڈی بہاؤالدین کا، تو وہ سرگودا ڈسٹرکٹ کے اندر بھیرا اور بھلوال تحصیل کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ الیکشن ہار گئے تھے، جبکہ مختار بھرت جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ یہاں جیتے تھے۔ اس وقت بھی چونکہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، خاص طور پر زرداری اور بلاول کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں رہا، جبکہ تحریک انصاف کے حق میں اس وقت ماحول بنا ہوا ہے۔ ندیم افضل چند نے جب عمران خان کو چھوڑا وہ حکومت میں تھے، ہزارہ کمیونٹی کا قتل عام ہوا تھا، شہداء کی جو میتیں رکھی گئیں اس میں عمران خان کو بری طرح سے ٹریپ کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جذبات تھے اور ندیم افضل چند نے اسی دوران تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ پہلے جب وہ پارٹی میں آئے تھے ان پر الزام ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے کہنے پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ شہزاد اکبر نے ان پر یہ الزام لگایا ہے۔ گزشتہ روز ندیم افضل چند نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ نیب میں جب ان سے پوچھا گیا، چونکہ وہ کابینہ کے ممبر نہیں تھے، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے یہ معاملہ تھا، تو انہوں نے نیب میں بیان دیا، لیکن عدالت میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف انہوں نے گواہی دینے سے انکار کیا، خاص طور پر جو جیل میں ہیں ان کے خلاف ان کا مکتبہ فکر گواہی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے شہزاد اکبر کو رگڑا لگایا کہ میں پی ٹی آئی میں رہ کے عمران خان کو کہتا تھا کہ شہزاد اکبر فراڈیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب اس پر شہزاد اکبر نے رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ندیم افضل چند ایک موقع پرست اور مطلبی انسان ہے، پہلے آصف زرداری کو دغا دے کر اور جنرل فیض کے ایما پر پی ٹی آئی میں شامل ہوا، خوب مزے کیے، سارا دن اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنوانے کی کوشش کی۔ منڈی بہاؤالدین میں ناصر بوسال یہ ایم این اے ہیں، یہ اس خاندان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے انکار پر میرا مخالف ہوا اور اب دوبارہ جنرل ندیم انجم کی ایما پر یہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے۔ یعنی الزام یہ لگایا ہے کہ پہلے جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، تحریک انصاف میں آئے، تو اس وقت جنرل فیض حمید کے کہنے پر آئے، اور اب جنرل ندیم انجم جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے کہنے پر انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے۔ نیب کے گواہوں کی لسٹ میں بطور گواہ بھی یہ شامل ہیں۔ سوچتا ہوں ایسے لوگوں سے طوائفیں شاید بہتر ہوتی ہیں جو اگلے آنے والے گاہک سے پچھلے کی چگلی نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بڑا سنگین الزام ندیم افضل چند پر لگایا گیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ندیم افضل چند پیپلز پارٹی سے تو نکل گئے، لیکن ان کے اندر سے پیپلز پارٹی نہیں نکلی۔ جب وہ کابینہ میں خصوصی معاون تھے اس وقت بھی ان کا نقطہ نظر بڑا واضح اور کلیئر تھا۔ ڈیموکریسی کی حمایت میں اکثر ان کی گفتگو بڑی دبنگ ہوتی ہے۔ بہرحال آصف زرداری اور پیپلز پارٹی میں جمہوریت تو نہیں ہے، تو اسی کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج کوہاٹ میں بڑا کھیل شروع ہے۔ ایک جانب بلاول زرداری جلسہ کر رہے ہیں، یہ در حقیقت سرکاری جلسے ہیں، یعنی پی ڈی ایم پلس ٹولے کا جو بھی جلسہ ہوتا ہے وہ سرکاری ہوتا ہے، جس کے اندر انتظامی مشینری بھی استعمال ہوتی ہے، سب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پولیس سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لیے ہوتی ہے، میونسپیلٹی اپنے کام کر رہی ہوتی ہے، گراؤنڈ کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، پورا ایک ماحول دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام لائیں گے تو جلسہ ہوگا۔ گزشتہ روز جس طرح دیر کے اندر بلاول زرداری کا جلسہ فلاپ ہوا اور وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے تھے، پھر مریم نواز کا جلال پور جٹا میں جلسہ فلاپ ہوا،
सिर्फ एक मखसूस एंगल से फोटो मीडिया में चलाई जाती रही। पीछे लंबे डंडों पर झंडे लटका के कुर्सी पर वो रख दिए गए ताकि दूर से ऐसे लगे जैसे वहां अफराद बैठे हुए हैं। लेकिन जो वहां से वीडियोज आई उन्होंने सारी हकीकत खोल दी। फिर गुज़श्ता रोज बाजोड़ में जो कुछ हुआ, शेर अफजल मरवत वहां पहुंचे। आज कोहाट में भी लगभग बाजोड़ जैसे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। आपको इल्म है शहरयार अफरीदी पर जिस तरह के मजालिम ढाए गए, जिस तरह उन बेशर्मी और बेगैरती उनके साथ की गई, उनके भाई और हमशीरा की वफात हुई, फिर भी उनको कैद से नहीं छोड़ा गया। बड़ी मुश्किल से वो एक लंबी कैद के बाद रिहा हुए। तो ये कोहाट का इलाका उनका है। अब कोहाट में एक तरफ बिलावल के जलसे के लिए फैसिलिटेशन हो रही है हुकूमत की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब जहां पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन था वहां पे पानी छोड़ दिया गया है। फिर शेर अफजल मरवत का इस वक्त ट्रैवल करना बहुत सारे ख़तरात का बायस है। उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं, उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, मगर इन हालात के बावजूद वो हर ज़िले में पहुँचते हैं। उनकी नींद भी पूरी नहीं है। अगर आप उनका चेहरा देखें तो पता चलता है कि थकावट का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हर जगह पहुंचते हैं। अब एक तरफ सरकारी जलसा जारी है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन को रोका गया है। इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि इनके मुल्क बाप का मुल्क है। पता नहीं क्या चक्कर है, हर ज़िले में जहां तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है या वर्कर्स कन्वेंशन करना है उनको इजाज़त नहीं है, जबकि बाकियों को खुली छुट्टी है। लेकिन इसके बावजूद हज़ारों लोग निकल आए हैं। आप देखें, अवाम को ये रोक नहीं सकते। शेर अफजल मरवत के पहुंचने से पहले ही वहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से कोहाट गूंज रहा है। हालात ये हैं कि बिलावल जरदारी का जलसा शेर अफजल मरवत की ज़ुबान में बढ़ चुका है। यानी अवाम की इज़्ज़त, गैरत, वकार और जमहूरी उसूलों का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो शेर अफजल मरवत ने आने से पहले ही पैगाम दिया है कि कोहाट तैयार है। मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं जो अभी तक कन्वेंशन की जगह पर नहीं पहुंच सके, हमारे खिताब से पहले जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, तारीख का हिस्सा बने। इमरान खान और पाकिस्तान को बचाने के लिए आप में से हर एक अहम है, अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। आजकल से बड़ा कन्वेंशन होना है। फिर इन्होंने एक पुलिस को पैगाम दिया, देखें आप जितना ज़बरदस्ती रोकेंगे इसका फ़ायदे की बजाय रियासती इदारों को नुकसान होगा। दूसरी तरफ नून लीग के अमीर मकाम कह रहे हैं कि 1 महीना केपी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अगर नून लीग का ये बंदा कह रहा है तो आप समझ जाएं फजल रहमान भी यही बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं केपीके में किसी बहाने से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ये खदशे का इजहार किया जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, एक अजीबो गरीब स्टोरी बहुत सारे सहाफ़ियों ने रिपोर्ट की है। परवेज़ खटक पीटीआई छोड़ने के बाद इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अंसार अब्बासी जो अक्सर स्टोरियां घड़ते रहते हैं उनको फीड की जाती हैं, उनकी स्टोरी को गलत साबित किया है। बल्कि उन्होंने कहा है अनपढ़ जाहिल आदमी ये बात कर सकता है। यानी अंसार अब्बासी की बैंड बजाई है परवेज़ खटक ने। लेकिन एक बात परवेज़ खटक ने मानी है, उन्होंने कहा कि मैं चौंक गया जब मैंने इमरान खान को कहा कि आपकी ज़िंदगी को बड़ा शदीद ख़तरा है। तो इमरान खान ने कहा, खटक तुम ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो। मैं अगर ज़िंदा बचा तो गाजी, अगर मुझे शहीद कर दिया गया तो तारीख़ में मेरा नाम बाकी रहेगा, मैं ज़िंदा रहूँगा। इस पर परवेज़ खटक ने कहा कि मैं चौंक गया कि इमरान खान तो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। जबकि दूसरी जानिब अंसार अब्बासी ने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन की बात की आखिरी दिनों में, तो उस वक़्त कहा गया कि ताहयात आपको एक्सटेंशन देते हैं। ये स्टोरी अक्सर अंसार अब्बासी और इन्हीं की कुमाश के दीगर सहाफ़ी बयान करते हैं। लेकिन परवेज़ खटक भी चूँकि उसका हिस्सा थे तो उन्होंने कहा कि यह अनपढ़ और जाहिल आदमी है जो इस तरह की बात कर सकता है। आखिरी दिनों में बात हुई थी, हमने सोचा और इमरान खान ने कहा कि पीडीएम वाले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे हैं। एक्सटेंशन की लालच में अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो उनको कह देते हैं कि एक्सटेंशन हम आपको दे देते हैं। तो इस पैराए में हम ये ऑफ़र लेकर गए और जनरल बाजवा से मुलाकात हुई। लेकिन जनरल बाजवा ने उस वक़्त इनकार किया और कहा कि अगर अब मैं ये सब करूँगा तो फ़ौज में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो ये कहानी थी जिसको अंसार अब्बासी और उनके चेले चांटों ने अपने एंगल से बयान किया। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून के साथ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है ये शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।